हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम तुमर षष्ठ श्रेणी साहित्य बही जार नाम हेउची साहित्य सुधा से ही बहीर प्रथम विषय जार नाम हेउची जन्मभूमि जहाँ गोटे पद्य रही मधुसूदन राय द्वारा रचित गोटे पद्य रही। आज आम ये पद्यटी को भल भाव पढ़ा एवं बहुत भल भाव बुझा। ओके स्टूडेंट्स, सो आस मिसिक आरंभ करवा एवं भल भाव बुझा। पद्यटीर ना है जन्मभूमि, जहाँकि चोखी रागरे रचित होइछि। राग चोखी लिखाई एठी, चोखी रागरे रचित होइछि। प्रथमे कवि परिचय देखि नबा। कवि हेउछंती भक्त कवि मधुसूदन राव, जहाँ जन्म 1853 मसीह होइथिला। एठी पिला माने भूल टाइपिंग प्रिंटिंग एरर रही जाइछि, मिस्टेक लिखा हो जाइछि भूल 53 को 35 हैला। पिला माने से 1853 मसीह जन्म ग्रहण करथिले एवं 1912 मसीह मृत्युवरण करथिले हैला। 1835 टा भूल लिखा हो जाइछि, तुमे माने 1853 तांकर जन्म बोली मन रखिबो। कार भक्त कवि मधुसूदन राव। भक्त कवि मधुसूदन राव पुण्यधाम पुरी सहर रे जन्म ग्रहण करथिले हैला। पिला माने तो भक्त कवि मधुसूदन राव पुरी सहर रे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर रचित पद्म, प्रभात, पृथ्वी प्रति, बसंत गाथा, उत्कल गाथा, निर्वासितर विलाप प्रभृति कविता गुड़िक खूब सरल और मनमुग्धकर। माने यही सब कविता गुड़िक से रचना करछन्ती जहाँ खूब सरल बा सिंपल एवं मनमुग्धकर, माने बहुत मन छुआ, मन को छुई देला भली कविता गुड़िक। जन्मभूमि कवितार कवि जन्ममाटीर जस गान करिसेंती हैला। ये जन्ममाटी कविताटी आम वर्तमान पढ़ा, से कवितार कवि कौन वर्णना करिसेंती? से कवितार कवि जन्ममाटीर जन्मभूमिर कौन करछन्ती? जस गान करिसेंती हैला। तुही मां जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि, तोहरी संतान आम्भे अटू सरबे। तोर श्रीचरणे सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर गीत गाइबा तोहर नाम आनंद रबे हैला। गाइबा तोहर नाम आनंद रबे, तो आनंदे होइबा सुखी, कांदिबा दुखरे तोर होई न दुखी। आस बुझिबा। तुही मां जन्मभूमि, एठी जन्मभूमि माने कौन? जन्मभूमि एठी क्या कह जाइछि ना पवित्र भारत भूमि को आम जो देश रे बास करुछु सही आमर कौन? जन्मभूमि बा जन्मभूमि। जन्मर गद्य रूप कौन ना जन्म हेलो। तू आमर जन्मभूमि आम भारत भूमि पवित्र भारत भूमि, जे आम भारत भूमि जन्मभूमि कौन? पवित्र। तोहरी संतान आम्भे अटू सरबे। तोहरी संतान माने आमे तोरी संतान समस्ते अटू अटू सरबे। सरबे माने सर्पे हैला। एटा सब पद्य जेहेतु पद्य रूप में लिखा है, आमे समस्ते तोर संतान अटू। तोर श्रीचरणे सेवा पाई मन प्राण देवा, माने तोर जो सुंदर पाद, श्रीचरण माने चरण माने पाद, श्रीचरण माने सुंदर पाद हैला। तोर श्रीचरणे, चरण माने पाद, श्रीचरण माने सुंदर पाद, मन रहिला। सुंदर पाद माने श्रीचरण हैला। पाई मन प्राण देवा, तो चरणर सेवा पाई आमे कौन? मन प्राण दबु। गाइबा तोहर नाम आनंद रबे हैला। माने आनंद रबे माने कंठरे हैला। रबे माने कंठ हैला। रबे माने कंठरे, माने तोर आनंद रे कौन करिबु? तोर नाम आमे गाइबु हैला। कहार? भारत मातार। तोर सेवा पाई मन प्राण देबु, माने मन प्राण देई तोर सेवा करिबु। गाइबा तोहर नाम
ଆନନ୍ଦର ଆଉ ତୋର ନାମ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କଣ୍ଠରେ ଖୁସିରେ ଗାଇବୁ। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ। ତୋର ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ କ'ଣ ହବୁ? ସୁଖୀ ହବୁ। ମାନେ ତୋର ଯେତେବେଳେ ତୁ ସୁଖରେ ରହିବୁ, ମାନେ କିଏ ସୁଖରେ ରହିବ? ଆମର ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମର ଆମ ମା ଯେତେବେଳେ ସୁଖରେ ରହିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସୁଖରେ ରହିବା, ଆମେ ବି ସୁଖୀ ହେବା ନା ନାଇଁ? ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ ମାନେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ଭୂମି, ଆମ ମାର ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା। କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇନ ଦୁଃଖୀ, ଏବଂ ତୋର ଦୁଃଖରେ ଆମେ କାନ୍ଦିକି ଦୁଃଖୀ ହବୁ ନା ନାଇଁ? ତୁ ଯଦି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ମା ଯଦି ଆମର ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆମେ ବି ଦୁଃଖୀ ହବା ନା ନାଇଁ? ଆମେ ବି କାନ୍ଦିଦେବା ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ତ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇନ ଦୁଃଖୀ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୋ ଦୁଃଖରେ ତୋ ସହିତ କାନ୍ଦିବୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇକି। ତୋ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହବୁ, ତୋ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହବୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର ନାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର, ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତବର, ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ, ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ତ ଦେଖ, ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର। ତୋହର ମାନେ ଏଠି କାହା କୁହାଯାଇଛି? ଭାରତ ମାତାକୁ। ମହିମା ମାନେ ଗୌରବ, ହେଲା, ତ ଗୌରବ ଧନ୍ୟ, ହେଲା, କାହାର? ଭାରତ ମାତାର, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ମାତାର ମହିମା, ତାର ଗୌରବ ଧନ୍ୟ, ହେଲା। ନାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର, ପଟାନ୍ତର, ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ? ପଟାନ୍ତର ମାନେ ସୀମା, ହେଲା, ମାନେ ତାର ସୀମା ନାହିଁ, ମାନେ ତାର ମହିମାର ସୀମା ନାହିଁ, ହେଲା। ପଟାନ୍ତର ମାନେ ସୀମା। ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତବର, ମସ୍ତକ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଶିର ବା ମୁଣ୍ଡ। ତ ମସ୍ତକ ମାନେ କ'ଣ? ଶିର ବା ମୁଣ୍ଡ, ହେଲା, ହେଲା। ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତବର, ଆମ ହିମାଳୟ ପର୍ବତଟା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି? ଆମ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ କ'ଣ? ଭାରତର ମସ୍ତକରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ମସ୍ତକ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତବର, ପର୍ବତ ମୋର ମାନେ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତ, ହେଲା। ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତ, ପର୍ବତ ମାନେ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତ, ଯୋଉ ଆମ ହିମାଳୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବତ କିଏ? ହିମାଳୟ। ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତ ଆମର ଭାରତ ମାତାର ମସ୍ତକରେ ଅଛି। ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଦୁଇ ପାରୁଷେ ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ହେଲା, ପାରୁଷେ ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ହେଲା, ତ ପାରୁଷେ ମାନେ କ'ଣ? ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବୁଝିଗଲା, ହେଲା, ପାରୁଷେ ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଜଳଧି ମାନେ କ'ଣ? ଜଳଧି ମାନେ ମନରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଗରୁ ବି ପଢିଛ। ଜଳଧି ମାନେ କ'ଣ? ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର, ହେଲା, ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର, ହେଲା। ଜଳଧି ମାନେ ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର। ଦୁଇ ପାରୁଷେ ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଜାଣିଛ ଆମ ଭାରତର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ଆମର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କୋଉ ସାଗର? ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆରବ ସାଗର, ନା ନାଇଁ? ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନଦୀ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର। ତ ତାର ହଉଛି କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରହିଛି, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ବି ରହିଛି ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଚରଣରେ, ଚରଣ ମାନେ ପାଦ, କୋଉ କୋଉ ନଦୀ ଅଛି କହିଥିଲା? ତାପରେ ଗଲା ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର, ତାର ଚରଣରେ ମାନେ ପାଦ, ଚରଣ ମାନେ କ'ଣ? ପାଦ, ହେଲା, ଚରଣ ମାନେ ପାଦ। ପ୍ରଥମରେ ବି ଶ୍ରୀଚରଣ ଆମେ ପଢିଲେ ନା ନାଇଁ? ବିରାଜିତ ମାନେ କ'ଣ? ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର, ହେଲା, ବିରାଜିତ ମାନେ ଅଛି, ବିରାଜମାନ ହୋଇଛି, କିଏ? ନା ମହାସାଗର। ତାର ଚରଣରେ ମାନେ ତାର ପାଦରେ କ'ଣ? ତା ଚରଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୋଉ ମହାସାଗର ଅଛି ଆମର? ନା ଭାରତ ମହାସାଗର। ଯେମିତି ତାର ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଛି, ସେମିତି ତାର ଚରଣରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତ ମହାସାଗର। ଯୋଉ ମହାସାଗର ଲେଖିଛି ସେ କୋଉ ମହାସାଗର ଅଛି? ଭାରତ ମହାସାଗର। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ, ହେଲା, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର, କଟି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ? ଅଣ୍ଟା, ହେଲା। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର ମାନେ ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ, ହେଲା, ବା ପାହାଡ଼, ହେଲା। ବିନ୍ଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ପର୍ବତର ନାଁ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ, ଅଣ୍ଟାରେ ତାହାର ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର ରହିଛି। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ, ଶୋଭେ ମାନେ କ'ଣ? ଶୋଭା ପାଏ, ହେଲା, ଶୋଭେ ମାନେ ଶୋଭା ପାଏ,
ହେଲା। ଶୋଭେ ମାନେ ଶୋଭା ପାଏ ହେଲା। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରରେ। ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଭାରତରେ କେତେ କେତେ ନଦୀ ସବୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କେତେ ସବୁ ଜାଣିଛ ହେଲା। ବହୁତ ସାରା ନଦୀ ଏଠି ବି ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ମହାନଦୀ, ତାପରେ ଗୋଦାବରୀ, ଏସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ। ବାହାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ନଦୀ ଅଛି, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ନଦୀ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଣିଥିବ, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଅଛି, କହିଲେ ବହୁତ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଶୁଣ। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ, ମାନେ ଆମ ଭାରତ ମାତାର ଜନ୍ମଭୂମିର ଶରୀରରେ, ଶରୀର ମାନେ ଏଠି ଶରୀରେ ମାନେ ଶରୀରରେ ହେଲା, ଶରୀରରେ କେତେ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଏ ନା ହେଲା। ବହୁତ ସାରା ନଦୀ ଶୋଭା ପାଏ। ଗଙ୍ଗା ଆଦି ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ଆହୁରି ବି କେତେ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ତ ବହୁତ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଅଛି, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ନଦୀ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ, ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ବନେ। ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ, ଜନମିଲେ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ଜନମିଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତୋ କୋଳରେ ମାନେ ତୋହରି କୋଳରେ ହେଲା। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। କେତେ ସୁର ବୀର, କେତେ ସୁର ମାନେ କ'ଣ? ସୁର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବା ଈଶ୍ୱର ହେଲା। ସୁର ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ବା ଈଶ୍ୱର ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ବା ଈଶ୍ୱର, କେତେ ପ୍ରଭୁ ବା ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ବୀର ମାନେ କ'ଣ? ନା ବୀର ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲା। ବୀର ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲା। କେତେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି? ନା ତୋର କୋଳରେ। କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ, ନର ମାନେ ଜାଣିଛ ମଣିଷ। କେତେ ସୁର, କେତେ ବୀର ମାନେ କେତେ ଭଗବାନ, କେତେ ବୀର ମହାପୁରୁଷ, ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ମଣିଷ ନା ନାଇଁ। କେତେ ମହାନ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର, କେତେ ହେଉଛି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତୋ କୋଳରେ। କ'ଣ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଛି କିଛିଟା ଦେଖ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ଏସବୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ବା ଈଶ୍ୱର, ଆଉ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ନା ନାଇଁ। ଆଉ କିଏ କିଏ? ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବେଦବ୍ୟାସକୁ ଆମେ ମହାକବି କହୁ ନା ନାଇଁ। ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ, ଏଇସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାକବି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କବି। ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ, ତ ଏମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୋଉଠି? ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ ହେଲା। ଗାଇଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଗାନ କରିଥିଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠ ରହିଛି, ସେଇ ପବିତ୍ର ଗଳା ବା ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ତୋହରି ଗୁଣଗାନ କଲେ। ମାନେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସବୁ ପଦ୍ୟ, ସବୁ ଭାରତ ମାତା ବିଷୟରେ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ଭାରତ ମାତାର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ, ଚୈତନ୍ୟାଦି ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆଦି ହେଲା। ଚୈତନ୍ୟ ଆଦି ମାନେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ଆଦି ମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନ ହେଲା। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଆଦି ମହାତ୍ମା ଜନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ଚୈତନ୍ୟକୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ ନା ନାଇଁ। ଜଣେ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଲା। ଚୈତନ୍ୟ ଆଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ହେଲା। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଆଦି ମହାତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ? ମହାତ୍ମା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ମାନେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲା। ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ, ପ୍ରଚାରିଲେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବିଭୁ ମାନେ କ'ଣ? ବିଭୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ହେଲା ବା ଈଶ୍ୱର ହେଲା। ବିଭୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବା ଈଶ୍ୱର ହେଲା। ଆନନ୍ଦ ମନେ ମାନେ ବିଭୁ ନାମ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଜନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜନେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଜନେ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ପୁରା ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ଖୁସିରେ ବିଭୁ ନାମକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ, ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା,
ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀରମଣି ନମଇ ମା ଭକତି ଭରେ। ନମଇ ମା ଭକତି ଭରେ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ହେଲା, ମାନେ କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ମାନେ ଏଠି ପୁଣ୍ୟବତୀ ମାନେ କେତେ କେତେ ମାନେ ନାରୀ, ମହାନ ମହାନ ନାରୀ, ପୁଣ୍ୟମତା ନାରୀ, କେତେ ପବିତ୍ରତା ପିଲାମାନେ କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ହେଲା, ପତିବ୍ରତା ସତୀ ହେଲା। ସତୀ କ'ଣ, ଯିଏ ପତିବ୍ରତା ତାଙ୍କୁ ସତୀ କୁହାଯାଏ। ତ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ, କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ ହେଲା। ଏଇଟା ପତିବ୍ରତା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। କେତେ ବୀର ନାରୀ ମାନେ ବହୁତ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ, କେତେ ଜନନୀ ମାନେ ମାତା, କେତେ ସବୁ ବୀର ଜନନୀ ମା। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ସମସ୍ତେ ମାନେ ସର୍ବେ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା। ଦୁହିତା ମାନେ କ'ଣ, ଦୁହିତା ମାନେ ଝିଅ ହେଲା, ଦୁହିତା ମାନେ ଝିଅ। ଯେ କେତେ ସବୁ ହେଉଛି, ଏତେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ପତିବ୍ରତା ସତୀ, ବୀର ନାରୀ, ବୀର ଜନନୀ, ସମସ୍ତେ ତୋର ଝିଅ। କାହାର ଝିଅ, ଭାରତ ମାତାର ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ହେଲା, ପଦ୍ମିନୀ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ଆଉ ଦୁର୍ଗାବତୀ ହେଲା। ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀରରମଣୀ ହେଲା। ବୀରରମଣୀ ମାନେ କ'ଣ ନା, ବୀରରମଣୀ ମାନେ ସାହସୀ ନାରୀ ହେଲା, ସାହସୀ, ବୀର ମାନେ ସାହସୀ ନାରୀ ହେଲା, ସାହସୀ ନାରୀ। ଆଉ କେତେ କେତେ ସାହସୀ ନାରୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତୋର ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ହେଲା। ନମଇ ମା ଭକତିରେ ମାନେ ନମଇ ମାନେ କ'ଣ, ନମସ୍କାର କରିବା, ଭକତିରେ ମାନେ ଭକ୍ତିରେ। ନମଇ ମା ଭକତିରେ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ ହେଲା। ମୁଁ ସବୁ ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତେ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଟିକେ ମାନେ ଇରେଜ୍ କରିଦେଲେ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ନମଇ ମା ଭକତିରେ ଅଧମ ମାନେ କ'ଣ, ଅଧମ ମାନେ କ'ଣ, ମୂର୍ଖ ହେଲା, ଅଧମ ମାନେ ମୂର୍ଖ। ଅକ୍ଷମ, ଅକ୍ଷମ ମାନେ କ'ଣ, ଅସମର୍ଥ, ଅସମର୍ଥ ହେଲା, ଅସମର୍ଥ। ଆଉ ସୁତ ମାନେ ପୁତ୍ର ହେଲା, ସୁତ ମାନେ ପୁତ୍ର। ଯେ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ, କାହା ଚରଣରେ, ଭାରତ ମାତା, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଚରଣରେ ଆମେ ମା ଭକ୍ତି କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ତୋ ଚରଣରେ କ'ଣ, ମୂର୍ଖ, ଅସମର୍ଥ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାନେ ତୋର ହେଲା। ଆମେ ଏଠି ତ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଭକ୍ତିରେ, ଯେ ଆମେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ଅସମର୍ଥ ପୁତ୍ର ମାନେ ତୋର ହେଲା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ନମଇ ମା ଭକତି ଭରେ, ଭକତି ଭରେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତିରେ ହେଲା, ଭକ୍ତି ପୁରା ଭରପୁର ଭକ୍ତିରେ ହେଲା। ନମଇ ମା ଭକତି ଭରେ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ମା ଯେ ତୋର ଆମେ ତୋତେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ଭକ୍ତି ଭରାରେ, ପୁରା ଭକ୍ତି ଭରିକି ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଆମେ ତୋର ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ ମାନେ ଆମେ ତୋର ମୁଖ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ପୁତ୍ର, ତୋ ଚରଣରେ ଆମେ ତୋତେ ଭକ୍ତିର ସହ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଭଲ ପୋଏମଟା ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି କିଛି ବି କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଥାଏ, ଦେନ୍ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ସଭା ଶେଷରେ କ'ଣ କରାହେଲା, ଆମେ ଆମ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ ହେଲା। ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ହବା, ଆମ ମା ଆଗରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଅସମର୍ଥ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବ। ସୋ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।